माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव आयज तुमचें स्वागत करता ह्या खासा कार्यावळीन। आयज आमी आयल्यात गोंय पुस्तक महोत्सवात जंय साबार कार्यावळी चालू आसात। आमी जाणून घेवया लोकांच्यो प्रतिक्रिया आनी मारुया एक नदर। चला तर तुझें नाव? Vipula Sail. तुका कशें दिसलें हांगा येवन? I loved it. I found this very exciting, and I was a little bit reluctant to come today also because my health was a bit down. But I took the courage and I came over here. It was the last day, so I really wanted to see how it would turn out. And I'm so proud of myself that even in that state, I got the courage and I came up over here. Currently, I'm in a phase when I'm reading a lot of gratitude books. Right now, I was checking out spiritual poems by Rumi. I'm reading a lot about financial literacy, about taking care of my health and grooming and how I can become a better professional. So, I'm a computer engineering student, and right now I'm trying to upskill my soft skills and my technical skills. So all the books related to my professional growth and my personal growth. Social media has scattered information, while books give you dense, concentrated information on one topic. ChatGPT or Google will only give you, won't enhance your own skills. Even though it will give you information. But when you read books, your concentration increases. Your opinion, your point of view of the matter, you get to explore on your own. So, read books. I tell the youth, I tell my juniors to read books always so that you can become better leaders. You can help mentor other people, and you can guide yourself through life very easily if you are a reader. पर्सनल लायफात हेच फायदो जाला की माय horizon about life has broadened a lot. My personal views about life. So earlier I was not a very ambitious person when I was in school. I wanted a small peaceful job with a stable income. Now after reading the books that I have read in college, I want to build our own business. I want to invest. I want to travel, and all these things I've only read. I've only come across by reading fiction. Reading has opened a window in my soul. So I feel everyone should read. Whether you know English, then read English books. But read books in any language that you can. Marathi, Hindi, read literature, read fiction, read non-fiction. Whatever you read, it will only impact your life in a positive and a constructive way. तर आता आम्ही एका पब्लिशराकडे आलेली असा, त्यांच्याकडल्यान जाणून घेऊया चढ माहिती। आपका नाम? माझं नाव संतोष खैरे, पुण्याहून आलेलं आहे। वाव पब्लिशिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आमचं हे वाव पब्लिशिंग प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून पुण्याची संस्था आहे। आमचे जवळजवळ 400 पुस्तकं आहेत। जीवनाच्या 4-5 भागांवरती पुस्तकं उपलब्ध आहे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक। तुम्ही पाहत असाल तर हे आमचे मेन ऑथर आहेत। त्यांची जवळजवळ 400हून अधिक पुस्तकं इथं मी घेऊन आलेलो आहे, हिंदी, मराठी, इंग्लिशमध्ये। तसं पाहता 5 दिवसामध्ये प्रतिसाद खूप उत्तम आहे। फर्स्ट टाईम आम्ही गोवामध्ये करतो आहे, तर नेक्स्ट टाईम जरूर आम्ही प्रयत्न कराल की अजून 2च्या ऐवजी 4 स्टॉल घेऊ। तर प्रतिसाद खूप छान आहे। ऑनलाईन माध्यमातून वाढते चांगली आहे, पण ॲक्च्युली ऑफलाईन पाहिजे आहे। आपण जरी टी व्हीवरती मॅच बघितले तरी दुसऱ्या दिवशी न्यूजपेपरमध्ये वाचतो, कारण पेपर आणि माणसाचा नॅचरली रिलेशन आहे। त्यामुळे हा ऑफलाईनचा पार्ट कधी बंद नाही पडणार आहे, कारण ह्याच्यामधनं आपण घडणार आहे। म्हणून आता NBTने जे इनिशिएटिव्ह घेतले त्या माध्यमातून आता आपण ऑफलाईन वाढवत चाललो आहे, कारण ज्या पद्धतीने यंगस्टर झेनझी जे मोबाईलमध्ये गुंतले ते, तर त्यांना आपल्याला ह्या गोष्टीकडे वळवायचे, म्हणजे वाचाल तर वाचाल
हे जो पार्ट आहे, त्यामुळं आम्ही पुण्याहून इकडे नुसतं गोवा नाही तर आम्ही अंदमान निकोबार, लखनौ, गोरखपूर सगळीकडे जात असतो. तर वाचाल तर वाचाल आणि पेपर घेऊन हातात वाचणं ह्याची एक मजा वेगळी असते. त्या इंटेन्शनने आम्ही सगळीकडे जात असतो. इथे अल्टिमेट आहे, फर्स्ट टाईम आपण गोव्यामध्ये करतो आहे, तर मला वाटलं नव्हतं की इथे म्हणजे एवढा प्रतिसाद मिळेल. मला वाटलं होतं की हिंदी जास्त बुक्स वाचतील म्हणून मी हिंदी पुस्तक घेऊन आलो, पण इथं मल्टी लँग्वेजेस आहे, म्हणजे इंग्लिश पुस्तकं पण घेतात आहे, मराठी पुस्तकं पण घेतात आहे. तर अल्टिमेटली सर्व पब्लिक आहे इथं. प्रकाश ब्रह्मे माझं नाव आहे. आणि तुम्ही कुठून आला? मी पुण्याहून आलो आहे. सो कसं वाटतं इकडे येऊन? छान वाटते. सेल पण चांगला आहे आणि लोकांना जिज्ञासा आहे प्रत्येक गोष्टीविषयी की हे जाणून घ्यायसाठी की आम्ही काय विकतो ते. कुतूहल म्हणजे जिज्ञासा आणि प्रत्येक मुलामध्ये एक क्युरिओसिटी असते. त्या क्युरिओसिटीला आपण बिल्डअप करण्यासाठी हे नाव ठेवलं कुतूहल. त्याच्यामुळे आम्ही काय करतो, आम्ही सायन्स ॲक्टिव्हिटीज बनवतो. तर ह्या सायन्स ॲक्टिव्हिटी मुलांपर्यंत पोहोचवणं, त्यांना ह्याच्यातून काहीतरी जिज्ञासा निर्माण व्हावी या दृष्टिकोनात आम्ही प्रयत्न चालू आहेत आमचे. तसेच त्याच प्रकारचे आमचे किट्स आहेत, सगळे ॲक्टिव्हिटी किट्स बनवतो आम्ही. DIY किट्स असतात आमच्याकडे. ॲक्टिव्हिटीज किट्समध्ये आमच्याकडे स्पेशल असं म्हणजे त्या मुलांनी स्वतः बनवल्यानंतर कुठली गोष्ट आपण स्वतः केल्याशिवाय कळत नाही, तर ते मुलं बनवतात त्यावेळेस मुलांना त्याच्यातलं पूर्ण कळते की हे बनवायचं कसं. ते बनवल्यानंतर त्याच्यामध्ये पाठीमागचं विज्ञान हे पण मुलांना समजते. ते सांगायची म्हणजे गरज, तुम्ही कुठलंही विज्ञान जर शिकतो म्हटलं तर ते शिकून होत नाही किंवा रस्ता वाचून कळत नाही. तर ते मुलांनी स्वतः अनुभव घेतला त्याचा, तर त्याला कळते. समजा सायकल चालू आहे, सायकल आपण चालवतो, पण ती सायकल का चालते तर हे मुलांना कळण्यासाठी त्याला जर त्यांनी एक CD घेतली आणि त्याला कुठल्याही तुम्ही सर्क्युलर मोटर जोडली का काय जोडली तर ती CD तुमची जागेवर थांबते. त्याच्यावेळेस मुलांना कळतं की सायकल पडत का नाही, कारण त्याला मोशन्स आहे. मोशन आहे म्हणून ती सायकल चालू आहे. जर मोशन नसेल तर प्रॅक्टिकल नॉलेज जे आहे ते आम्ही याच्यातून देण्याचा प्रयत्न करतो. मेरा नाम शुजाय शाह, मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल. बार तो पहले आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये गोवा बुक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करके. एकदम मन खुश भी हो गया. इतना सारा लोग, इतना सा इंटरेक्शन, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी, इतना सारा लैंग्वेज, खूब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक. और लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? लोग बहुत ही अच्छा देख रहा है. पार्टिकुलरली यहाँ पर लोग बंगाली जो फैमिली है ना, जो हम लोग कोलकाता से आए हैं तो लोग ढूंढ रहे थे और बंगाली बुक्स ढूंढ रहे थे, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छे से चला रहा है. हिंदी भी बंगाली लोग भी ले रहा है. सब लोग बहुत अच्छा से एक्सपीरियंस हो रहा है अभी तक. लोग भी आ रहा है, एकदम अच्छा रिस्पॉन्स भी अच्छा है. सो नेक्स्ट ईयर आप आना चाहोगे? हाँ, ऑफ कोर्स आना चाहेंगे एकदम. हाँ, बंगाली बुक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत बंगाली कम्युनिटी का लोग आया है. वो लोगों का रिक्वेस्ट भी है जो नेक्स्ट टाइम अगर आए तो बंगाली बुक्स तो ऑफ कोर्स आना है. म्हजें नांव सिया नायक. हांव मायणान आविलें, सांकलीम सायड. या सो तुका कशें दिसलें हांगा येवन? बेसिकली वॉट आय फील इज दॅट a good initiative, okay, by the government. Because why? Because people nowadays, be it adults or kids, they are more into social media, and here when they come they get to choose not just about the academic books but also more of what are their interests, be it fun wise or anything, comic books, story books. There are a lot of section. If you see, this is the store which most of the this thing students have come to, children especially, because it has a lot of fun and activity sort of game, game wise also, and comic wise there are a lot of books. So I myself have 5 of my siblings over here with me right now. So they have come here and they are picking. Right now they have taken 5 or 6 books, I guess, and they are, even this is the 3rd day I've come here, and they day by day we take 1 or 2 books at home selectively. So what I think is that this is a great initiative because other than the academics, it's a nice opportunity for every other person to come here, be a part of the study world, get more knowledge. Day by day it's been becoming more of social kind of life. Other than that, if we talk about our studies and academics, students get more of pressure and sort of thing. So these types of books, according to your interest, you get to choose it. And as well as there are authors coming here, so you can take the goods from them because they share their lives over there. If you, we have a stage set up over there, so from there you can take some of their nice speakers come over there, authors come over there. So they have been, I've set for one, so I found it okay because it's one of the great speakers. Okay, I took some good things from him also, so it's a good initiative overall. I prefer that most of the Goans should come here, like students from our Sanklim constituency as well. A lot of schools have been come here,
they have taken the benefit of this. And if there is one, I would say that there is one stall which is stall number 31, okay, which serves you. It's a basically it's a government app, okay. The name of the app is Rashtriya E-Pustakalay, okay. I would say that that app is a perfect app for you because you can read literally for free. Though the government selects best of the books and those have been uploaded over there, okay. So you get the opportunity to read at free, no cost, and that too of your own choice. Be it knowledge wise, historical wise, there are a lot of books. So that is a great stall, and it's been a nice opportunity you get here at this festival. For me, I personally read books which are like kind of, you know, self-development books, or be it kind of story books. I like story books, but apart from that, I concentrate. Recently, I have just completed my college, and now I kind of, you know, look forward to go for books which are like which motivates me kind of and gets my personality developed. So like that, I prefer books to be read. आता आमच्या वांगडा एक यूथ असा जे फोंड्या सावन येयला तेच्या कडल्यान जाणून घेवया. तुजें नांव? वेदा पत्की. तुका बुक्स रिडींग आवडटा, सो कसल्या टायप्स बुक्स रिडींग आवडटा? I actually read Marathi and English literature. I am more into novels. Marathi old literature like Pula Deshpande or poetry, Baba Borkar and all. That is my genre. I love सो it. तू पोयम बरयता? Hoy, I have बरयता poems, articles. I have published in Navaprabha Marathi articles. Actually, the thing is, now is the era of Instagram, wherein dopamine is just limited to 15 seconds. But when you pick up a book, your dopamine waits till you complete that book. Now it may take 1 week, 2 weeks. It also teaches you patience, calm education, so that you slowly learn things which help you in life, because you won't always get what you want in 15 seconds in real life, right? So that is one thing that taught me to be patient. So personal level nature, actually maturity increase zala. Also, it is like you have a friend but accessible 24 hours. I carry a book with me, even I have books in my bag right now. I carry a book with me everywhere. So instead of, if I'm waiting for a bus and there are 15 minutes, instead of scrolling Instagram, if I open a book and read, that is going to, I will enter another world in just 10 seconds instead of those 15-second algorithms. So that helps me. That's really nice. येऊन तुका कशें दिसलें? Really good, actually. I'm really overwhelmed. It's just books and books around. It's like dream world come true. आपका नाम? अरुणा गानू. आप कहाँ से? गोवा से हूँ या परवरी से जी. आपको कौन कौन से तरह के बुक्स रीड करना पसंद? मैं ना कुछ भी सामने आए पुस्तक मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ भी, बस वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. और इंटरेस्ट कभी कभी क्या है, थोड़ी देर से होता है, 10-15 पेजेस पढ़ने के बाद बाजू में रखती हूँ, फिर दूसरी बार उठाती हूँ, फिर ऐसे करके कभी एक बार इंटरेस्ट हो जाता है, फिर मैं पढ़ लेती हूँ. सो आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे. पर्सनल लाइफ में आपको बुक्स का क्या फायदा? अगर ऐसे पूछोगी ना तो मेरी जो भी ग्रोथ है, अगर आप मेरी साथ रहो और मेरा व्यवहार देखो, तो वो सब बुक की वजह से ही है. मैं इतने लोगों को पढ़ चुकी हूँ, लेखकों को पढ़ चुकी हूँ, इतने अनुभव बुक से मिलते हैं. दैट इज़ अ मेजर, क्या बोलूँ मैं, कि मेरी संपत्ती है वो. सर तुमचें नाव? म्हजें नाव दीपक गाड. तुमकां हांगा येवन कशें दिसलें आनी कसो आसलो तुमचो एक्सपिरियन्स? आता अनुभव सांगपाचो म्हटल्यार आमी चित्रकार म्हणटा सगळेच ऑब्जर्वर, आनी हो पयलोच जो उत्सव आसा पुस्तकांचो तो पयलेच फावटी आमच्या गोंयांत येयला. सो जेन्ना आमकां आव्हान केलें चित्रां तुमची एक हाडून दवरा, म्हाज्या तकलेन एक विचार येयलो की आमी ल्हान आसतना पाटयेर
सरस्वती काडा बी म्हणून आमकां गुरुजी दिताले आनी आमी काडटाले. त्या वेळार चित्रकला शिक्षक बी चड नाशिल्ले, आमी आमच्या भशेन काडटाले. ते अनुभव असो की मागीर फुडें 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 हांव आर्ट कॉलेजीन पावलो. आर्ट कॉलेजीन वयतकूच आमी शिकल्या नंतर म्हाज्या तकलेन हेंच घुंवतालें की आमची एक मेमरी जी आसा ती आसूंक जाय हांगा. म्हणटकूच त्या हितून त्या विशयाक धरून हांवें ही सरस्वती काडली. ही सरस्वती काडपाचो हेतू असो आसा की आमच्या सगळ्या जाणट्या नेणट्यांक कळोंक जाय की आमी पाटयेर शिकल्या. आतां पाटी वॅनीश जायत वयता. सगळीं बुकां 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 बुकाचेर बरयता डायरेक्ट, बुकां वयो आसता तेजेरूय बरयता डायरेक्ट. पण करता 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 वाचनाची संवय कमी जाली. कित्याक मोबायल येयले, टॅक्नोलॉजी येयली, ऑनलायन जालें, सगळे जाण आतां ऑनलायन वाचता बिचता. बुकाचें हें कमी करपाक सोदता. हांव कितें म्हणटा, आमच्या गोंयांत जायते ट्युरिस्ट येता, जायते येता ते कितें पळयतात, बीच पळयता आनी खंयचे तांकां मजा करपाक मेळटात तें पळयता. अशी जी पळय आसता हे उत्सव जर तेंच्यांनी पळयत जाल्यार इफ्फी कसो जाला आमच्या गोंयांत किंवा लोकोत्सव कसो जाता तशीच गर्दी एका वर्सान वर्स जातली. आनी हांव म्हणटा की अशे उत्सव वर्सान वर्स जावचे. दुसरी गजाल की आर्टिस्ट तरेतरेचे आसा म्हणजे कितें, थोडे लॅटरिंगान हुशार आसता, थोडे पेंटिंगान हुशार आसता, थोडे लायन ड्रॉईंग, थोडे कॅलिग्राफी, अशे वेगळे वेगळे सब्जेक्ट आसता आमचे. सो ही पुस्तकां म्हटल्यार तेंचो आनी आमचो संबंध सांगता की एक एक कलाकार म्हणजे एक एक पुस्तक. ते एक एक पुस्तक म्हळ्यार प्रत्येकाक वेगळे वेगळे ज्ञान दिता. टॉपीक वेगळे वेगळेच आसता न्ही, पुस्तकाचे तशेंच आसता. एक्चुली म्हाका हांव जेन्ना विचार करता तेन्ना एक कलाकार कॅलिग्राफीचें ज्ञान दिता तें एक पुस्तक, एक कलाकार पेंटिंगाचें ज्ञान दिता तें एक पुस्तक, एक कलाकार लायन ड्रॉईंग शिकयता तें एक पुस्तक. अशे वेगळे वेगळे पेंटींग स्टायल आसा. हांगा पळोवंक मेळटले 40 तरेचे 40 स्टायल आसा. आतां केन्ना तरी आमी अशीं पुस्तकां वाचताले अलीबाबा आनी 40 चोर, तशे 40 चोर 40 ज्ञानी आसात, विज्ञानी आसात, चित्रकार आसात. म्हाका दिसता म्हाजे खातीर इतलें पुरो. कित्याक आमी कलाकारान चड उलयनात, आमी एक्सप्रेशन दितात, ऑब्जर्वेशन दितात आनी ज्ञान दितात. धन्यवाद. What's your good name? Rasmus. Roseanne. So how you felt after coming here? We are just visiting here in Goa, so we saw the many signs and we wanted to go and take a look. So you like reading? Yeah. Read and listen. So how was your experience like over here? We just come, but it's a lot to take in. It's many places, many books. We don't know any Hindi or Konkani, so we're trying to get to the English ones. But it's very fun. I'm actually a Christian, so like reading the Bible actually have helped me in my whole life. It has given purpose, and it has also given a meaningful life. Help with self-development, and also how to view others and how to help others as well. It's just nice to look at all the books. I like to read, and I want to read more, like a way to relax instead of watching TV and TV shows. I think it's better to read books. So it's nice to just go look around, see all the books, and yeah. तुमचें नाव? विनय शेळडेकर. शर्मिला शेल्डेकर. तुमकां हांगा येवन कशें दिसलें फर्स्ट ऑफ ऑल तें सांग. दीस इज अ व्हेरी गुड कॉन्सेप्ट. म्हणजे असो एवरी इयर तरी आसूंकूच जाय. कित्याक सद्या विथ मोबायल आनी अदर थिंग ते ऑनलायन हाजेर चड हें जाता. हे फिजिकल रिडींग आनी नॉलेज इज मच बेटर फॉर इन ऑल रिस्पेक्ट. म्हणजे ओवरऑल
हें मेळटा आनी एक्युरेट इन्फॉर्मेशन मेळटा. सोशल मिडियाचेर चडशें रॉंग इन्फॉर्मेशनूय मेळूंक शकता. ऑथेंटीक बुक्स आनी हातून कितें जाता, यू गेट फ्रॉम प्रॉपर ऑथर्स, प्रॉपर हें. सोशल मिडिया, विकिपीडिया एंड ऑल कॅन बी पुट बाय एनीबडी, म्हणजे विथ झिरो नॉलेज आनी हें you can put the text and that gets spread all very fast, whereas books are authentic form of knowledge. It's an excellent idea. बाकीचे ते भुरग्यां खातीर बी पळय हे केल्या सेमिनार्स हें. इट्स अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. तर आमच्या वांगडा एक यूथ चली आसा, तिच्या वांगडा आमी उलोवन जाणून घेवया तेका कशें दिसता तें. तुजें नांव? सोनाक्षी उमेश शिंदे. तुका बुक्स रीड करपाक आवडटा? हय आवडटा, म्हणल्यार लायक फ्रॉम द एज ऑफ वेन आय वॉज इन 7th न्हू तेन्नासून म्हाका आवड आसा रीड करपाची. सो कसले टायप्स बुक्स तूं रीड करता? हांव चड करून अशें फॅन्टसी बीन रीड करता, केन्ना तरी हिस्ट्री बीन रीड करता, आनी म्हाका आर्किटेक्चर खूब आवडटा म्हणून आर्किटेक्चरची बीन बुक्स केन्ना तरी रीड करता. म्हाका दिसता चड करून न्हू मातसो तांकां तेंचे जे पेरंट्स आसा न्हू तांकां बीन मातसो एक स्टेप फॉरवर्ड घेवंक जाय आनी अशें सांगूंक जाय, म्हणल्यार इंट्रस्टींग स्टोरीज जशी आसता, लायक फॉर एग्जाम्पल हॅरी पॉटर नाल्यार पर्सी जॅक्सन, जितले बीन अशे आयकॉनीक आनी इंट्रस्टींग स्टोरीज आसा न्हू ते मातशे इंट्रोड्यूस करपाक जाय. सो भुरग्यांक म्हणल्यार आपल्या आप इंट्रस्ट येतलो. म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव लिटरली त्या दिसा 5th ऑफ फेब्रुवारीक हांव हांगा येयल्लें, म्हाजी स्कूल ट्रीप आसली. सो हांव हांगा येयलें म्हणून हांवें म्हाज्या मम्मी पप्पाक बीन पयलींच सांगलेलें. म्हाका लायक 4-5 दीस पयलींच कळ्ळें बुक फेस्टिवल येवपाचो आसा म्हणून हांवें मम्मी पप्पाक पयलींच सांगलें की म्हाका हांगा व्हरपाचेंच तुमी. तुमचं नाव? भारती साळुंके. कुठून आलात? आम्ही मूळचे बेळगावचे, पण आम्ही इथे गोव्यात आलोय. आम्ही म्हणजे माझा मुलगा असतो इकडे, आलोय आम्ही. तुम्हाला वाचनाची खूप आवड आहे? हो आहे, मी टीचरच होते. हां हां. सो आताची मुलं सोशल मीडियावरती बिझी असतात, मग बुक्स रिडिंगसाठी लाईक त्यांना उत्सुक करण्यासाठी तुम्ही काय? हां, तेच तर माझा प्रश्न होता की मोबाईलमुळे मुलं पुस्तकाकडे दुर्लक्ष करायला, त्यामुळे पुस्तकाचा जास्तीत जास्त वापर करावा असं साहित्यिकांनी पण त्या पुस्तकामध्ये ठेवावं आणि मोबाईलचा वापर कमी करावा मुलांना. कारण का चांगलं बघता मुलं काय करायलेत, दुसऱ्या गोष्टी पण बघू शकतात. त्यामुळे मोबाईलपेक्षा पुस्तकाचा वापर चांगला असं मला वाटतंय. मला खूप फायदा झाला. माझं शब्दभांडार वाढलं, परत मेमरी वाढते. सामान्य ज्ञान परीक्षेमध्ये म्हणजे मुलांना म्हणजे आम्हाला ते पाहिजेच होतं, मराठी शिक्षक ना आम्ही, त्याच्यासाठी शब्दभांडार म्हणा, पुस्तक वाचन हे मला खूपच आवड पण होती. मी कादंबऱ्यासुद्धा खूप वाचलेल्या आहेत. माझं नाव अशोक सातपुते. मी पुण्याहून आलेलो आहे. अमित प्रकाशन नावाने मी स्टॉल इथं घेऊन आलेलो आहे. गोव्याच्या प्रदर्शनाचं एक विशिष्ट सांगायचं म्हटलं तर हे प्रदर्शन अत्यंत उत्तम आणि छान पद्धतीने मांडणी करण्यात आलेलं आहे. स्टॉलची रचनाही व्यवस्थित आहे, परंतु स्टॉलची जी फ्रंटेज बाजू आणि मागची बाजू, तर पार्किंग ही मागच्या बाजूला असल्यामुळे लोक मागच्या बाजूनी याच्यामध्ये येतात आणि म्हणावं इतका गोवेकरांचा रिस्पॉन्स प्रदर्शनासाठी नाही आहे. तर अशी इच्छा करू, आज शेवटचा दिवस आहे, आज तरी गोवेकर येतील आणि पुस्तक खरेदी करतील ही त्यांना एक मेजवानीच आम्ही घेऊन आलेलो आहोत. साधारणपणे इथं 200 स्टॉल पुस्तकांचे आहेत. इथं प्रत्येक भाषेतली पुस्तकं इथं आहेत. अगदी गोव्याच्या भाषेची, इंग्रजी, तमिळ सगळ्या प्रकारची इथं पुस्तकं आहेत. तर त्या लोकांनी त्याचा लाभ घेतला पाहिजे आणि पुन्हा हे पुढच्या वर्षी होईल ना होईल माहीत नाही, पण आत्ता तरी गोव्यामध्ये आहे. बाकी एकंदरीत सगळं व्यवस्थित आहे. आणि व्यवसाय म्हटला तर व्यवसाय दृष्टिकोनातून फायदा असा काही झालेलाच नाही, फक्त सेवा झाली. हाच फक्त यामागचा आहे. कोणत्याही पुस्तक विक्रेत्याला ह्याच्यातून फायदा झालेला नाही, कारण जो पुण्याहून ट्रक घेऊन आला, त्यातनं पुस्तकं आणली, एवढं सगळं केलं आहे, तर ते मांडणं, माणसांचा खर्च, खाणं पिणं, स्टॉल भाडं, यामुळे कुठल्याही प्रकाशकाला इथं फायदा झालेला नाही आहे. फक्त सेवा म्हणूनच हा स्टॉल भरवण्यात आलेला आहे. बदल करावा असं वाटतं म्हटलं तर ही वेळ चुकीची आहे. याच्यात गरम खूप होतं इथं आम्हाला, कारण आम्हाला इतक्या गरमाची सवय नाही आहे. इथं गरम खूप होतं. थोडंसं थंड वातावरणामध्ये हा नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये भरवायला हवा आहे आणि थोडा वेगळ्या पद्धतीत याला जाहिरात केली तर गोव्यातली मंडळी नक्की याला साथ देतील अशी माझी खात्री आहे.
200 वयर प्रकाशक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी भरिल्लो हो गोवा बुक फेस्टिवल. ह्या कार्यावळींतल्यान आता वेळ जाला रजा घेवपाचो. हांव मनीषा तुमची रजा घेता. तुम्ही खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोवा 365.